إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وحن إن شاء الله بإذن الله تعالى بالله بين مانتا مالين تلاده بش اللباد هجرية سنة كهجرية بش اللباد أي سفر أي تهي سديد كنافر بقول يصدن كنافر بقول يصدن بش اللباد سفر سديد ديدا الحمد لله بإن شاء الله كتاب كان عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام كتابك وحان وحي روحر مرينينا شيقة الليفي ترجمة ير او قابان او تيس شيقة الليفي وحان ليرهده عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن صرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر ومبعيسة لقب كيسة أما نيناسيسة وحال رضا تقي الدين كن يديسة وحال رضا أبو محمد نسبة ديسة وحال رضا المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي المقالة الجماعيل ومقالة بيت المقدس كله وماشو كل الشيء بيت المقدسنا مدو جوغي كدبنا دمشق أيو جوغي marka dimashqa sidaas loogu nisbeeyay waa dib markii dambe ayuu muddo joogay oo uu ayaan joogay baytul maqdis laftirkiisana sidaas oo kale muddo joogay wuxuuna ku dhashay jamaaciil wuxuu dhashay hijriyadu markay ahayd 541 waxay isku sanad dhasheen imaamka mashhuurka ee leeyahay Muwafaquddin ibn Qudama ee kitaabka muqniga ah aad u qiimaha badan ee fiqiga hanbaliga leh walaalana way ahaayeenoo ilma habreed bay ahaayeen habaryartiis ayaa dhashay labadoodu saaxiibna way ahaayeen oo cilmiga dalabkiisa way ku saaxiibeen muddo culimo aad u fara badan ayuu wax ka bartay Abdul Ghani ibn Abdul Wahid culimo aad u fara badan oo magaalada Dimashq oo kaleeto Hibatullahi ibn Hilal ayaa kamid ahaa culumada uu wax ka bartay aaday u fara badnaayeen Baghdad oo kaleeto culumo fara badan ayuu wax uga dhageystay oo Sheikh Abdul Qadir Jilani uu kamid yahay sidaas oo kaleeto Aba Tahir As-Silafi Faqra ayuu wax uga dhageystay ilaa 3 sano ayuu la joogay aduu culimo aad u fara badan ayuu leeyahay oo kuwaas aan soo sheegnay kamid yihiin kutuba aad u faa'iido badanna uu alifay kutubaha uu alifay waxa kamid ah kitaabkan matn Umdat al-Ahkam oo hadda inaan akhrino doonayna insha Allah iyo kutuba kale aad u fara badan oo uu kamid yahay kitaabka aad loo yaqaan ee weyn cilmu rijaalka ee leeyahay al-Kamil fi ma'rifati ar-rijal
وكتابك وكسو شانديي تهذيب الكمال كحافظ المزي كدبنا حافظ ابن حجر أيا كسو قابيي تهذيب التهذيبك حضنا إسلا حافظ كتقريب التهذيبك كسي قابيي كتابك أسأل كيسا لرأى الكامل في معرفة الرجال أيو إسكاليه الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد علماء آذو أمانين أمان آذو فربضا أيين كو أمانين حافظ السيوطي مركو الله يقول كان غزير الحفظ والإتخان آذ حفظك يسوقد آذو بضنا قيما يجمع فنون الحديث أحاديث فنون تذكر الدوان أيو جمعي كثير العبادة ورعا ماشيا على قانون السنة من آذو عبادة بضا دورسي بضا كو الصعودة قانون كالسنة أيو أها sidaas ayuu ahaa wuxuu caan ku ahaa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar inuu munkar kana reebo macruuf kana amro isagoo u marayo dariiqa ugu haboon ee waxa weeyaan gacanta iyo lisaanka iyo qalbigaba inta ayaan tarjumadiisana uga soo gaabsanayna kadibna kitaabka khudbadiisa ayaan galeynaa oo muallifka khudbada uu kitaabka ku bilowday قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن صرور المقدسي رحمه الله تعالى وحيري وكتابك كب اللوضي الحمد مهد لله إلهي وصقناضي إلهي حمد بيسو كب اللوضي الصقو كضينا يا كتابك ألم حيلا كتابك قرآنك يا سيداس كب اللوضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكب اللوضي بعد البسملة مركز سيداس وكالي أيو يالي الحمد مهد لله إلهي وصقناضي حمدك وحوين وإلهي سبحانه وتعالى إن صفاتي سوى ونكسن لغو أمانه حمدك إيا الشكر كان فروق أيا وضحيدة هذه لغا فيريا حاجة متعلقة وحا عامسان حمدك وإلهي وحا حمديه لغو أمانه صفات ديسة وأن متعدية أهين يمد متعدية انتبه لغو أمانه إلهي لكن لو شكرك كما تعلق صفات الله أن متعدية أهين مثلا معناها صفات إلهي إنه قديم يهي أوكالي الأول إنه يهي الأول مده ريي الآخر مدن بي إنه يهي الله سبحانه وتعالى العالي على خلقه مدك مخلوقي سكسر ريي إنه يهي الجميل مد قرحصا إلهي وإن سبحانه وتعالى صفات داس أسكري يهي أن متعدية أهين والغو أمانه حمد وكو تعلقه لكن إلهان uga shukrina sareynta uu sareeyay ama horeynta uu horeeyay lama yiraahdo oo shukrigu halka kuma tacalluqo xamdigu wuxuu labaad ku tacalluqan nicamta Ilaahay ku siiyay oo la yiraahdo Ilaahay waxaan uga xamdina nicmad uu siiyay shukrigu laakiin nicamta kaliyo ku tacalluqa marka xaga mutacalliqa saasay u kala caamsayeen xamdiga caamsan xamdigu sifaada alle wanaagsan waa ku tacalluqan nicamtana waa ku tacalluqa laakiin shukriga waxa weeyaan ashkurullah ala ni'amihi ya leerada oo nicamta kaliyo ku tacalluqa halka waxa caamsan xamdiga laakiin xaga mawridka meesha ay ku soo arooraan ama uu ka soo fulo shukriga iyo meesha xamdigu ka soo fulo waxa caamsan shukriga xamdigu lisaanka weey mawridkiisu arabka ayaa ilaahay looga mahdiya laakiin shukriga arabka ilaahay waa looga shukriya أشكر الله على نعمه عربك والله شكريا قلبنا والله شكريا هو اعتراف كنعمت إلهي كو قالي هذا اعتراف فيضه وقلبك أقرنت الله منعم كان وشكر جوارح ده والله شكريا وحبناها طن والله شكريا وإلهي ما دام أكون حبناها سيكسيي عافماتك عندها دقها حوقة عقلك كل جود ضاعدي سئنة أديك ستما دام أكسيي وشكر أدي إلهي نعمت سوى شكرين أيضا hantida uu ku siiyay aqliga uu ku siiyay magaca uu ku siiyay sumcada uu ku siiyay inaad u adeegsato ilaahi daacadiisa waa shukr hadaad macaasi u adeegsatana waa ka kufrin nimcada ilaahi aad ka kufriday oo aadan ka shukrin marka shukrigu wuxuu ku tacalluqa qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda xamdiguna lisaanka macna xaga mawridkan ula jeeda wuxuu ka soo fulaa shukrigu qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda laakiin xamdigu carabku ka soo fulaa حاجه متعلق ماشي ku tacalluqan xamdiga balaaran oo asaga waxa weeyaan sifaada alle wanaagsanna waa lagu amaano alle waa lagu xamdiyaa nicamta ku siiyeen waa lagu xamdiyaa laakiin shukriga xaga mutacalliqa waa khaas
oo wuxuu khaas ku yahay nicamta alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaaday allaha almeliki ee boqorka ah melik waa allaha inta milkiyey makhluuqa ku tasarufa asagu allaha aljabbaari ee addoommadiisa qasba aljabbaar alladii yaqharu alcibaada calaa maa araad allaha ku qasba addoommada wuxuu asagu doonayo alle xugun iraadada kooniga wax alla wuxuu alla doonaya addoonkan ku soconaya ama addoonku ha raba ama yuu rabin wuu ku dul socon xukunkiisu cid kasta ee duqyaan kasta ku dhaco xukunkii alle unbaa ku socon maalinkuu xugmiyey inuu dhintuu dhiman kuu doono inuu dulloobaa dulloobi kuu doono inuu cisoobaa cisoobi qof hadduu ku xukmiyo inuu ilmo la-aan noqdo gabla noqdo makhluuqu hadduu isku yimaado caruur ma sii karo alla hadduu mid u xukmiyo inuu ilmo siiyo makhluuqu hadduu isku yimaado ilmo la-aan ma dhigi kara qof hadduu u xukmiyo inuu caafimaado makhluuqu hadday isku yimaado cudur kuma ridi kara kii alla cudur ku ridana ma caafi karaan haddii makhluuq isku yimaadaan haddaan alla doonin marka waa alla qahaar ah ee xukunkiisa kownigaa waxa uu asagu doonay ay addoommada ku dul soconayaan oo addoommadiisa ku qasba allaha aljabbaaru ee qasbida badan oo addoommadiisa qasba aljabbaar macnaheeda waxa weya alladii yaqharu alcibaada calaa maa araad allaha alwaaxidu keligiisa allaha alwaaxidu ee keligiisa waaxid wuxuu ku yahay fii daatihi ilaahay daatadiisa daata shabahdaa ma jirto laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wuxuu keligiis ku yahay fii afcaalihi afcaashiisa waxa uu sameeyo wax samay karaa ma jiro lidaa sidaas daraaddeeda dadka musawiriinta wax sawira ay yihiin dadka ugu cadaab kulul berri qiyaame waa kii uu yidhi nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiisulqudsigii ilaahay baa yidhi waman adlamu minman dahaba wa huwa yakhluqu ka khalqi yaa ka dulmi badan qof inta dhaqaaqay isku dayey inuu wax u abuuro sidaan aan wax u abuuro ilaa makhluuqan alla abuura nafta leh ayaa midka wax sawiraya wuxuu isku dayaa suuraddiisii oo kale inuu soo saaro marka alle afcaashiisa keligiis uu yaho waxa uu sameeyo wax samayn karaa ma jiraan wax lamida wuxuu gooni u yahay alle sifaadiisa iyo asmaadiisa magacyaal qurux badan iyo sifaad aada u saraydo ilaahay iska leeyahay ilaahay asmaadiisa iyo sifaadda uu leeyahay tilmaamaha uu leeyahayna wax shabaha ma jiraan laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir walam yakun lahu kufuwan axad axad ilaahay shabaha ma jiro iyo wax lamid ah wuxuu kale ku yahay cibaadada oo axad mudano uusan jirin siduu u mudan yahay isagu allahaasu almeliki boqorka allaha aljabbaari ee addoommada qasbida badan allaha alwaaxidi keligiisa allaha alqahaari ee addoommada qasbida badan jabbaar ayuu ku macnaya wa ashhadu waxaan qiraa an laa ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah mooye waxdahu keligiis xaaluu yahay oo cibaadada la gooni yahay laa shariika mid lalena lahu usan u sugnaanin shahaadada macaani badanay xambaarsantaha macaaniday xambaarsantaha waxaa ka mid ah alcilm qofku waxa uu ka maqaati kaca waa inuu ogyahay ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun siduu alla qur-aanka ku yidhi lidaa sidaas daraaddeedaysan qofka tawxiidka hadduusan macnaha fahmayn oo ilaahay in cibaadada keligiis loo sugayo wax ka soo horeyna laga anfinayo hadduusan fahmayn ayuusan waxba u taray marka ashhaduda lafdigan wuxuu xambaarsan yahay cilmi waxaan cilmi u leeyahay wey oon oga wuxuu kaloo xambaarsan yahay macnaha ah iqraar oo aan qiranahay anugu wuxuu kaloo xambaarsan yahay ikhbaar waxaan dadkana u sheegaya oon ogeysiinaya marka wa ashhadu waxaan qiraya wey anoo og oon dadkana u sheegaya allaa ilaah xaq lagu caabuda inuusan jir ila allah allah maahani kalimatu tawxiid laba macnoay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat diidid oo cibaado loo diido alla wax ka soo haray wuxuu rabaa ha ahaado iyo ihbaat cibaadadii iyo xaqii loo diiday alla qayrkiis in allah loo sugo waxdahu keligiis xaalu alla yahay ihbaatkii lagu sii adkayna alla keligiis in cibaadada leeyahay ihbaatkii ta'kiid u tahay laa shariika mid la wadaaga cibaadadana lahu alla uma sugnaa tanuna nafyigiiy ta'kiid u tahay cid kaloo wax lala inaysan jirin rabu samaawaati huwa alle rabu samaawaati waa cidhadyaalka rabbigooda iyo walardi dhulka rabbi macaani badan oo xambaarsan yahi afara ka mid a rabbi waa khaaliq rabbi waa maalik midka wax iska leh
rabbi waa mudabbir midka wax maamula rabbi waa murabbi midka koriya oo in yar u koriya ee qof walba adiga in yar ku soo koriya marka rabbus samawati wal ard ciraryaalka iyo dhulalyaalka allah rabbigooda ah ee abuuray milkiye maamule barbaariyay iyo wama baynahuma waxa u dhaxeeyay allah al-aziz ee ghalibka aziz waxa la yiraahdaa ahadka wuxuu asagu doona ay meel mara ilaahay wuxuu doono un baa socda cidda uu doono inuu cizeeyo wax dulay kara ma jiro ciddu doono inuu duleeyo wax cizay kara ma jiro ciddu doono inuu caafiyo cudur wax ku ridi kara male ciddu doono inuu cudur laazimo cid caafi karta ma jirto alla tiisu meel marto weeye wax badan aad adigu ku fakari waxaas aad doonayso ilaahay hadayhin wax uu doono inay sidaas u hirgalaan way ku hirgalayaan haddaan alla doonin inay ku hirgalaan laakiin ma ku soconayaan tiisa un baa meel marayso soconaysa aziz waa midka gaalibka ah ahadka waxa uu doonaya ay mar kasta meel marayaan ay soconayaan allah al-ghafaar ee dambi dhaafida badan labadan magac jamcinta isku meelka ku jamciyay waa usluub aad u cajiib badan maxay ila aziz cabsi gelin ayay muujinayaan waxay muujin tarhiib ghafaar dambi dhaafid badanna rajay muujin iyo targhiib marka isku meel in lagu jamciyo waa usluubka quraanku adeegsado واشهد وحن قرا ان محمد النبي محمد عبد الله ادونكيس انه يحيى ورسوله الهي ارجي او ادومدا او سو ديري انه يحيى بشر كان الهي وينن او سو ديري جني ايسيبا او سو ديري الهي marka labadan lafdi mar badan ayuu sunnadu kulmida abduhu wa rasuluhu macna weyna ku jira marka illa shahadateynki qaybti koobadan ka baxno alla in kaliis cibaado loo soo qaybkiisna laga anfiyo risaaladii nabi maxamed loo sugo waa qaybtii labaad marka labadan lafin la daba dhigo abdu wa rasuul macna weyna ku jira waa maxay macnaha ku jira abduhu waxay naqdi ku tahay ahlu quluwiga kuwa adoomada inta ku xadgudba ama rususha alle ku xadgudba markay amaanayaan oo darajadii makhluuqa kor uga qaaday khaaliqnimo gaarsiiyay nasaarada ayaa asal u ah oo nabiyullaahi ciise iyo hooyadiis ay rutbadii iyo darajadii makhluuqnimada inta ka qaadeen ay khaaliqnimo siiyeen sifada iska lahaa oo ay caabudeen cid kastoo ku raacda ee dadka muslimiinta ee lumayna dariiqaasay ku joogaan waa quluwi nabigana sallallahu alayhi wasallam wuu ka digay si caam ah oo xadiiskii imaam al-bukhari saxiixiisa ku wariyay umar ibn al-khattab uu warinayay wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam la tuduruni kama atrat an-nasara ibn maryam markabi amaanaydan amaantayda ha ku xad gudbinina sida nasarada waa qoladan krishtanka ah ay ugu xad gudbeen nabiyullaahi ciisa faqulu abdullahi wa rasul inma ana abdullah faqulu abdullahi wa rasul anu adon allahna waxa tiraadana adonki alle rasuulki alle nabigana sallallahu alayhi wasallam quluwiya dad ku dhacay ayuu arkay oo nabigu ma anfiyo dadka kama reebo wax aan dhacayn ee way dhacdaa intuu nabigu noolaana sallallahu alayhi wasallam way dhacdo nabigu uu arko uu reebay nabiga bacdiisna way dhacayda oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam gabaraya hortiisa ku tiri wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi waxa nagu dhex jira nabi waxa bari dhacaya og markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah waxa bari dhacaya Allah man cid kale ma oga waa sida quraanku sheegay qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah marka nabigu saas uu anfiyo u reeb marka sidaas la raba in loo nahiyo loo reebo waa xaqiiqo la hubo dadka ahlu quluwiga ee sida nasaaradii oo kale quluwiga ugu dhacay muslimiinta dhexdooda inay ku badan yihiin oo kuwa yiri fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam deeqda aad bixiday waxa kamid ah adduunyo aakhiro aad bixiyo ilmigaagana waxa kamid ah wax alla waxa lawxul mahfuudka ku yaala qalamku qoray qofkaas quluwi uma dhimana qofka yiri adduunyo aakhiro nabiga baxshay ilaahi kitaabkiisina waa khilaafay qofkaas hayl alla wuxuu leeyahay falillahi al-aakhiratu wal ula alla kalihi usugnaata adduunyo aakhiro wa inna lana lal aakhirata wal ula annaga kaligeena iskala adduunyo aakhiro saas ilaahi leeyahay quraankiisa waa qasidadii oo waxa weyn burdaha oo Soomaalida ay mawlidka kitaabka ay u yaqaanin ku taala ee busuri
weeyaan burdihiisii quluwi aad u fara badan oo kaasu ka mid yahay ayaa ku yaalla qof kastoo markuu ammaana nabiga ku xadgudbaana waa saas waana dariiqa nasaarada marka cabduhu saasaa loo leeyay wa rasuuluhu waxay naqdi ku tahay kuwa nabiga xaqiisa ka gaabiya nabiga sala allahu calayh wasalam basharkao dhan inuu u fadli badan yahay nabiyaalkao dhan u fadli badan yahay rusushoo dhan u fadli badan yahay saas qofku waa inuu caqiideeya naftaada iyo waalidkaa iyo waxaad dhashay iyo adduunka dhanna waa inaad ka jeclaata haddaadan ka jeclaana ma aadan rumayn nabi maxamed sala allahu calayh wasalam marka laakiin sifo ilaahay iska leeyahy marna waxsiin rasuulnima ilaahay gaarsiiya waa inaad u ogolaataa bashar waa yahay laakiin waa bashar ilaahay doortay oo wuxuu daba dhigay wa rasuuluhu waa ergegii ilaahay dadka usoo diray inuu diinka alla gaarsiiyo daraaddeed rasuulkii almustafaa la doortay almukhtaar ee la doortay ilaahay makhluuqa dhan ayuu fiiriyey markaasuu ogaaday inuu qalbiga nabi maxamed u qayb badanya markaasuu rasuulkii rususha ugu dambeeye ka dhig ilaahay weynaana wuu fadilay sala allahu allah ammaano calayhi rasuulka korkiisa wa calaa aalihi ehelkiisa korkoodana allah ammaano salliga oo ilaahay uu ku salliyo rasuulkiisa waa ammaan ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala malaa'igta agtooda uu ku ammaanayo nabiga sidaas siduu abulcaaliya ku fasiray oo imaamu lbukhaari saxiixiisa ku sugan salaatullaahi calaa cabdihi hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa ilaahay salliga uu ku sallinaa nabiga waa ammaanta uu ammaanayo sidaas weeyaan sala allahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa calaa aalihi ehelkiisana allaha ammaano ehelka yaa loola jeeda aalkan marka seke la joogo aal waxaa la yidhaahdaa dadka sekadu xaaraamta ka tahay oo ah banu haashim banu mudalib qaraabada nabiga ee waxa weeyaan mu'miniinta ahaa laakiin ducada marka la joogo waxay yidhahdaan culummadu intaas inay kasii caamsan tahay ayaa dhici karta oo mu'miniintao dhan ay soo gelayaan aalkii nabiga oo mu'miniinta ahaa waa koobay ka yihiin mu'miniintii kalena way soo gelayaan wa calaa aalihi ehelkiisana ilaahay ha ammaano wa saxbii nabiga saxaabadiisana ilaahay ha ammaano saxaabada waa jamcu saxaabiyin saxaabina waxaa la yidhahdaa qofkii isagoo nool nabi maxamed la kulmay isagoo rumaysan iimaankiina ku dhintay saxaabadii al adhaari ee daahiriyaalka ahaa ee ka daahirka ahaa kufriga shirkiga nifaaqa ka daahirka ahaa saxaabadii al akhyaari ee doorarka ahaa oo ilaahay inta fiiriyey addoommada quluubtooda u ogaaday nebi maxamed ka gadaal dadka ugu qayr badan ayaga inay yihiin oo uu markaas nebi maxamed uga dhigay saaxiibu ilahay saas u doortay qof ka dambeeyana darajada suxbada uusan gaarin amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina bacda ikhwaanii walaalahay gabalkood sa-alanii wuxuu i weydiiyey ikhtisaara jumlatin jumlo soo gaabinteed jumladaasoo fii axaadiisi alaxkaami axaadiista axkaamta ku sugnaatay jumladaasoo mimaa kii ka mid a ittafaqa ay isku waafaqeen caleyh korkiisa alimaamaani labadii imaam halkana wuxuu uga hadlayaa sababtii ku xambaartay kitaabkan inuu alifo oo wuxuu leeyahay bacdi walaalahay ka mida ayaa iga weydiistay waxay weydiisteen marka laba shardi ayuu leeyay ama saddex waa inuu mukhtasar yahay sidaas darteed kitaabku kitaab yar wey waxaa mideeda labaad axaadiista ay iga dalbadeen inaan soo ikhtisaariyo axaadiista tarqiib iyo tarhiibka ka hadlayda oo kuma badna waa inay ahaataa axaadiis axkaam ee xalaasha iyo xaaraamta ka hadasha waa inay axaadiistaas ahaataa tan saddexaad waa inay tahay axaadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo aysan ahayn axaadiis ama bukhaari kaliya wariy ama muslim wariyey ama kutubaha kaleeto ee maraajicda sunnada ay wariyeen waa in bukhaari iyo muslim isku waafaqa saddex sidaasi fulaya kitaabku marka mukhtasar weeye waanaye axaadiista lagu soo jamcinana waxaa la rabaa inay noqoto axaadiis axkaam bukhaari muslimna isku waafaqaan amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina bacda ikhwaanii walaalahay gabalkood sa'alanii wuxuu i weydiiyey bacdigaasu ikhtisaara jumlatin jumlo soo gaabinteed jumladaasoo fii axaadiisi alaxkaami axaadiista axkaamta dhexdeeda ahaatay jumladaasoo mimaa kii ka mid a ittafaqa isku waafaqeen caleyh korkiisa alimaamaani labadii imaam oo yeeyihiin labada imaam abu cabdillaahi ah waa imaamu lbukhaari kunyadiisa muxamed ibnu ismaaciil ah ibnu ibraahim albukhaariy imaamka labaadna waxa weeyaan waa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayriyu annaysaburiy faajabtuhu bacdigaas waan ka yeelay ilaa su-aashiisa faajabtuhu bacdiga u celi lafdigiis bacdiga macnahaan waa ismu jamac oo bacdigiyo kooxuu ku dhaca laakiin lafdigiisu waa sida mufradkii oo kale waa faajabtuhu bacdigaas waan ka yeelay ilaa su-aashiisa
rajaa almanfacati bihi kitaabkaas in lagu nacfiyo rajaynaan rajaynayo oo imaamka laftirkiisa ayaa ku nacfinaya oo isagu taaliifkaas uu alifay muslimiintu ay wax ku nacfinayaan oo ay xaqa iyo baadilka ku kala fahmayaan ayaa ajar uga soo xasilaya muslimiintana way ku nacfinayaanoo xaqa iyo baadilkay ku kala garanayaanoo saasay ugu nacfinayaan markaasay dariiqii ay jannada ku geli lahaayeenoo sabab ugu noqonaya marka waan ka yeelay haddaba ballanqaadkaas uu ballan qaaday axaadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen inuu ku soo arooriyo kitaabka ma oofiyey mase waxbaa ka dhima culummada in badan oo ka mid a waxay idhahdeen in badan wuu oofiyey ballanqaadkaas laakiin meelaha gobol ballankaas wahmiya uga dhacay oo ma uusan ku oofin culummada tacqiibiday oo arrintaas caddayda waxaa ka mid a zarkashi oo kitaab la yihahda tasxiixu lcumda waxa weeyaan axaadiista aan bukhaari iyo muslim isku waafaqin waxa weeyaan caddeeyey oo kitaabkan ku jirta oo weliba waxaa laga hadlaya axaadiista uusan musanifku caddayn waxaa jira marar uu yidhahdo wafiil walimuslimi oo markuu xadiiska asalka oo kitaabka sulbigiisa ugu talagalay uu sheego ayuu riwaayado ay la kala goon yihiin bukhaari iyo muslim uu sheega kuwaas ma aha kuwaas isagaba caddeeyey laakiin kuwa kitaabka sulbigiisa ee uu ugu talagalay bukhaari iyo muslim inay noqdaan waxaa dhacday ilaa 76 xadiis oo ama bukhaari la gooni noqday ama muslim waa wada saxiix laakiin bukhaari iyo muslim aysan isku waafaqin 76 taasna culummadu way caddeeyeen zarkashi tasxiixul cumdaha ayuu ku caddeeyey nagana ilaahay idankiisa wixii ilaahay naga xasuusiyo ayaan ka sheegi doonaa wa asalu llahi ilaahan weydiisanaa an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi kitaabkan waman qofna uu ku anfaco kataba kitaabka qora oo kutubaha intaan hadda dabcaddan la helin waxaa jiri jirtay qofkii u baahdaa waa inuu gacantiisa kusoo guursado oo soo naqlisto oo soo qorto ama qof soo qortay uu ka gato ilaahay qofkii qoraba ha ku anfaco ow samixa ama qofkii maqlayna ilahay ha ku anfaco dhegaystay ow qaraahu ama qofkii aqriyey ilahay asagana ha ku anfaco ama dad ha u aqriyo ha u gudbiyo ama isagoo naftiisa ha u aqriso ow xafido ama qofkii xifdiyey waa kitaab mukhtasara oo la xifdi karo muhiim ah oo axaadiis aada u muhiimana ay ku taallo ow nadara fiihi qofkii fiiriyo ku fakeray si uu masaa'il uga fahmo macnaha korkuu ka fiiri maaha qofkii masaa'ilkiisa fiirfiiriyay iyo xadiisiisana ilaahay ha ku anfaco wa an yajcala ilaahay inuu ka dhigan weydiisanahu halkaa loo celin camalkaa loo celin ilaa kitaabkan alifida iyo isku keenida xadiistan uu isku keenay waa camal saalixa camalkaasaa loo celin wa an yajcala ilaahay inuu ka dhigan weydiisanahu camalkan khaalisan mid u baraxla liwajhi ilaahay wejigiisa alkariimi ee wanaagga badan ilaahay wejigiisa wanaagga badan mid loola jeedo oo aan ikhlaas ah oo aan shirki ku jirin iyo riyaa iyo istusus taasana la weydiisana muujiban mid waajibiya ilahay inuu ka dhigan weydiisana lilfawsi in lagu libaano ladayhi allaagtiisa fi jannaati naciim jannooyinka la yskugu barwaaqeeyo innahu alle xasbuna waa midka nagu filan xasbuna lafdigaa ilaahay baa la gooniyaho keligiisa loo adeegsadaa alla igu filana la yihahda lakin la yidhaha xasbi fulaan hebelaa igu filan lama yidhaahdo xasbuna allah wa nicma alwakiil wa nicma waxaana barwaaqa leh alle almaqsuusu bilmadxi alwakiil waxa weeyaan waxa ammaanta aan ku gooni yeelayaa oo aan tala saarto igu filan waa alle wa nicma waxaa barwaaqa lahday alwakiilu mid la tala saarto kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeedii wuxuu ugu hormariyay dahaarada ilaa arkaanta islaamka shahaadateynka ayaa ugu horeeya kadib salaada ku xiga badanaaba axkaamta oo fuqahadu sheegaan amase hadda axaadiista uu yidhah axaadiis alaxkaamna axkaamta camaliga ah ayuu ula jeedaa caqiidada ama tawxiidka isagoo axkaamta ka mid ah oo xugun sharciya ah uguna fadli badan haddana hadda kitaabka baabka u alifay ma ahan arkaantii kale marka salaada ugu horeyda iyadii in laga bilaabo wey salaadna shuruuddeeda waxaa ka mid a dahaara oo dahaaradii marka waa inuu ka hadla marka ugu horeyda mar haddii salaad laga hadli rabo alxadiiu lawal xadiidka ugu horeeya kitaabka marwiyin waxaa laga wariyay can amiiri lmuminiin muminiinta amiirkoodii abi xafsin ahaa cumar ibn lkhadaab radia allahu canh ilaahay raadiha ka noqdee qaala wuxu uhi cumar ibn khadaab samictu rasuul allahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay
inamaa wax kale maahan alacmaalu camalyaalka ansixidoodu binniyaati niyooyinka ayay ahaadeen wa inamaa wax kale maahan likulli imri'in qof kastana waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeysto qof walbaa wuxuu leeyahy wuxuu niyeysto faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa ilallahi alla dartiis iyo warasuuli rasuulka dartiis qasdan wa niya qasadka iyo niyada ugu horeyda qofkii sidaas u hijrooda fa hijratu haajiridiisu ilallahi alla dartiisay ahaan iyo warasuuli rasuulkiisa ajaran wa hawaaban xagga hawaabka iyo ajarka taasay noqonaydaa waman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu lidunyaa adduunyadaasoo yusiibuha uu helayo aw imra'atan ama haweeney yankixuhaa uu guursanayo fa hijratu haajiridiisu waxay ahaan ilaa maa haajara ilayhi wuxuu soo hijrooday diiska saxaabiga wariyey waa cumar ibn khadaab laqabkiisii shiiqa noo sheego waxa la yidhaha amiiru lmu'miniin laqabkaasuu leeyahy kunyadiisiina shiiqa noo sheego abi xafsa ayaa la yidhaahdaa magaciisana waa cumar ibn lkhadaab ibnu nufayl ibn cabdilcuza ibnu riyaax ibnu cabdillaah ibnu qard ibnu razaax ibnu cadiy ibnu kacab qabiiladiisa alqurayshiyu qabiiladaasa loo nisbeeyey juuf ahaanna wuxuu kasii ahaa alcadawiy quraysh qabiiladiisa waa quraysh marka waxaan leenahay nisbada alqurashiy ee quraysh loo nisbeeyey juuf ahaanna wuxuu kasii ahaa alcadawiy marka wax la nisbaynaya qabiilka weynaa la sheegaa kadibaa hoos loo soo daadegaa rasuulka wuxuu kala kulmaa xagga nasabka kacab ibnu lu-ay halkaas iskaga soo dhacaan maka ayuu ku islaamay goobihii nabiga dagaalka uu uga qayb galay oo jihaadkana wuu wada xaadiray goobihii oo dhan nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa khaliifkii labaad ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka khaliif noqday khaliifkii labaad ee muslimiinta ee afarta khulafaa u raashidiin kii labaad u ahaa abubakara ka horreeyey abubakar marka ilaahay oobsadana isagu u dardaarmay cadli iyo xugun cadaalada ayuu ka buuxiyey dhulkii muslimiinta futuuxaad badanna ilaahay weynaa sabab uga dhigo dhulal badan ayaa ilaahay weynaa sabab uga dhigay in la furto oo muslimiinta gacantooda ay soo galaan gacanta gaaladan ay ka baxaan waxaa la oobsaday markay hijriyadu ahayd 23 hijriyada bisha dilxija oo 4 ka hartay ayaa la oobsaday nabiga gurigii uu ku aasnaayo gurigii caaisha qolkiya lagu aasay nabiga ku aasnaa dhinaciisa waxaa lagu aasay abubakar cumar ayaa 3 looga dhigay oo dhanka kale laga mariyay dhankii abubakar ka xigayaa laga sii mariyay abubakar iyo cumar isku dhinac xiga waxaa ku tukaday janaasada oo imaamka ahaa suhayb ibnu sinaan ar-ruumi saxaabiga la yihahdo jaliilka ah intaastaan uga gaabsanno cumar ibnu khadaab cumar ammaantiisa iyo taariikhdiisu waa baab aada u dheer oo haddeer inaan ku dheeraano anaan rabin oo iyadoo haddee muxaadaraad gooniya u baahan xadiidka lafdigiisaan marka usoo laabayna qaala wuxuu yihi cumar ibn khadaab samictu waxaan maqlay rasuulalahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay inamaa wax kale maahan alacmaalu biniya inamaa waxaa la yidhahdaa adaat lxasri koobid ayaa loo adeegsadaa marka la raba xugun in meel lagu koobo inta kalena laga anfiyo ayaa la adeegsadaa xasriga waxaa la yidhahdaa ihbaatu lxukmi fi lmadkuur xukunka in lagu sugo shayga la sheegay wa nafyuhu camaa cadaa lagana anfiyo loo diido xukunka wixii asaga ka soo haray haddeer xukunka la rabo in la sugo waa acmaasha ansixidooda waxaa lagu sugayaa niyada uu qofku niyeysto camalkan inuu sameeyo alle ugu dhawaado camalku saasuu ku ansaxa waxaana laga anfinaa camalkii aan la niyeysan marka camalkii qofkii uu sameeyey isagoo niyeysan ma ansaxayo kii uu niyeystay unbaa ansaxaya saas wey haddaba marka acmaasha qofka lagu addoonsadee laga rabo waxaa loo kala qaadaa ma'muuraad iyo manhiyaad waxyaalihii lays amray iyo waxyaalihii layska reebay waxyaalaha lays amray sida salaada sekada soonka xajka jihaadka dikriga salliga nabiga sala allahu alay wasalam birulwaalideynka qaraaba xiriirinta waxa weeyaan acmaasha lays amray tirada badan waxay ku ansixi kartaa qofku inuu niyeysto camalkan inuu sameeyo allana ugu dhawaado hadduusan sidaas samayn camalkaasu ma ansaxayo sidaas darteeda culummada waxay yidhahdaan waxaa laazim ah maxduuf inuu ku jiro xadiidka oo mudaaf ka go-an yahay al acmaaludaas mudaaf inuu ka go-an yahay
mudaafkaasay markaa khilaaf yar ku jiraan maxaa la soo qadaraya bacdi culamada kamid ah badnay waxay soo qadaraan kamaal inama alacmaalu inamaa kamaalu acmaali camalyaalka dhammaystirankoodu biniyati niyooyinkay ahaadeen biniyati oo mufradana way jirtaa riwaayad waana isku macno taas waa mid laakiin culamadu say u badan yihiin saxiixa sawaabkaana ah adiladuna ay taageeraydo badan waxa weeyaan in lasoo qadaro sixa oo la yidhaha inamaa wax kale maahan al acmaalu sixatu lacmaal camalyaalka ansixidoodu biniyati niyooyinkay ahaadeen sidaas wey taas waa acmaasha ma'muurada wixii la is-amray wixii daliil ka soo reeba maahane camal kasta oo aan la niyeysan ma ansaxaya laleeyahy sidaasa loo camima wixii daliil ka soo reeba kuma jira camal kasta oo uusan qofku niyeysan inuu ilaahay ugu dhawaada ma ansaxayo xelaa daliilku soo reeba waxaa kamid a ammaanada gudashada qofaa alaab u hayd qofkii alaabtii waad u geyday dembigii waa kaa dhacaya dayna qof kugu lahaa waad u geyday waa kaa gudmaa daynkaas dembi kaaga soo xasilin ma dada niyeysan caruurtaadii biilkoodii waad bixiday dembigii aad ku dhici laheed haddaadan biilkaas bixin uu kaa dhacayo in waxyaalahaas adila soo reebto laga arko ayaga laftirkooda wax ajira ka heli maydo biilka aad baxayd oo caruurta siinaydo wax ajira ka heli maydo haddaadan niyeysan laakiin waajibkiiya kaa dhacayo dembi ku dhici maydo daynka gudidda aad gudayda haddaadan niyeysan dembigiiya kaa dhacay waa ansaxaya laakiin ajar kuma lihi ammaanada celinta aad celaydo waa kaa ansaxayda dembigii waa kaa dhacaya laakiin ajar kuma lihi laakiin haddaad niyeysato inaad ammaanadan ilaahay dartiis u celido daynkan ilaahay dartiis u guddo caruurtan biilka u siido ilaahay dartiis ajar weyn ayaad helaydaa oo ilaahay maahan aadna uusan koobi karin waa masale aad u muhiima in la fahmo sidaas darteeda shaydaanku badalnaa wuxuu ku dadaalayaa qofku inuusan fahmin oo biilkii bixiyo oo qaraabadii wax siiyo oo waalidkii wax siiyo caruurtii wax siiyo isagoo niyeysan maxaa shaydaanku waa cadow wuxuu doonayaa meeshaas in ajar weyn ku seego waana wax la bixiyo waxa ugu ajar badan biilalkaas waxaa soo haray acmaasha oo manhiyaadka camalka manhiga oo la iska reebay sida shirkiga dhiigga muslimka tuugada zinada xanta beenta dadka muslimka isku dirdiridiisa gaala raacnimada jaajuusnimada waxyaalahaas xaaraanta oo la iska reebay qofku hadduu ka tago oo uusan samayn isagoo niyeysan hadduusan samayn oo uu iska daayo waa ansixi niyadu shardi uma aha laakiin niyada uu niyeysto ilaahay dartii iskaga daayo ajara looga hela saas darteeda 4 ayaa loo qaybin shayga manhiga haddii shaygii ilaahay ka reebay uu qofku uusan samayn laakiin marnaba kuma fakerin maalan weligiis inuu zinaysta qalbigiisa kuma soo dhicin qofkaas zinadii dembigeedii waa ka badbaaday laakiin wax ajira ma laha oo dhankaas ka heli ma laakiin dembigii iyo naartii uu ka heli lahaa zinadaas waa ka badbaaday dembi kasuusan niyeysan oo weligiis qalbigiisaba kusoo dhicin waa noocaas taas waa mid hadduu dam kusoo dhaco oo dembigii inuu qof muslimeed dilo inuu waxa weyn jaajuus noqdo inuu muusiq dhageysto inuu hees dhageysto inuu qayilo inuu darooga cuno inuu wax xumaana ayaa kusoo dhacay oo uu ku fakeray inuu sigaar cabo balaayo inuu xaaraanaho ilahay lagu caasinayo ku fakeray kadib ilaahay weynankiisa iyo cadamadiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa xasuustan kaasuu ka tegay qofka noocaas ajar weyn uu ilaahay agtiisa keenaya nabigana sidaas u cadeeyay sallallahu alayhi wasallam man hama bisayi'a qofkii xumaan ay ku soo dhacdo xumaan qofkay ku soo dhacdo falam yacmalha aan samayn kataba allahu cindahu xasana kaamila ilahay agtiisa ajar dhammaystirana looga qora oo maxaa loogu qorin nabigaa sheego ilaahay wuxuu yidhi waa xadiisulqudsi inamaa taraka hada min jaraa'i ilaahay aniga dartay uga tegay xumaanta xadiis imaam axmed uu wariyey raqamka 10,000 may raqamka waxa weeyaan 18,000 raqamka ah ayuu ku wariyey marka saas weeyaan taasna waa midda labaad qismiga saddexaad waxa weeye qofkii xumaantii waa ku soo dhacay waa ku fakeray laakiin uma suurto gelin xumaantan sameeyay isku lahaa uma fuududaan qofkaas dambiya loo qoraya axaadiis aad u fara badan ku sugnaatay waxa kamid ah xadiiskii dadka saddexda u qaybiyay afarta u qaybiyay oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam dadkii waxa jira qof maal leh cilmina leh maalkiisa cilmiga ku maamulayo meelaha ilaahay raaliga ka yahay ku bixinayo qofkaas waa qof waxa weeyaan ajar weyn leh oo aad u fadli badan
qofna waa qof maal leh oon cilmi lahayn oo xumaan iyo shar ku maamulay maalkii waa qof aad u dambi badan qofna waa qof maal aan lahayn laakiin cilmi laho cilmiga alla uga baqaya oo leh haddaan maal heli lahaana cilmigaana ku maamuli lahay qofkaas fiican siduu u maamulaan u maamuli laha qofka maalka haystay wadada fiican ku bixinayo la ajrigi qofna waa qof aan cilmina haysan maalna haysan laakiin wuxuu leeyahay haddaan maal heli lahaa sida midkaan xum u maamulaya u maamuli laha waa ku qayiri lahaa waa qamradan ku cabi lahaa waa ku tuma lahaa hubanta kala baxan qabaa'ilka muslimiinta ku laylaha waxaasuu ku fakeraya reer hebelaan uga istaagi lahaa madaxa qofka hantida inta hayo ku baabi'inaya fasaadka ayuu la dambi egya isagoon haysan saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wey waxaan marka xadiiskii kale tanasna waad xasuusataan oo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba qofoo muslima hadday hub iskala hor yimaadaan ee ay isdilaan kii la dilay ee keen wax dilay waa ahlu naar markii nabiga la weydiiyo la yidhi rasuulka alla qofka wax dilay waan faanay sababtu naarta ku mutay oo qof muslimuhu dilay maxaa naarta uu ku mutay qofkan la dilay ee isagiiba la dilay nabigu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi wuxuu ku murtay naarta qofkan waa kala hormaro waa laga adkaadaye asba waa ku dadaalay walaalkiis muslim inuu dilo marka qofka xumaanta ku dadaala inuu la dambi eg yahay kii sameeyey ayaa taas cadayn afar waxaa ah qofkii xumaantii niyeystay sameeyeyna waana niyeystay waana sameeyey inta ku dadaalay niyo uma baahna marka haddii qofkaas dembigii u leeyahy hadduusan niyeysan xataa iska sameeyo dembigii waa leey meeshaas caamadu aaday ugu qaldamaano waxaad arkaysaa qof xumaan samayna heesuu dhegaysan muusiquu dhegaysan marka alla ka baqaa laleeyahy markaasu wuxuu leeyahy maya inama alacmaalu biniyaat aniga waxa weeyaan camalkan xumaan uma niyeysan waa ciidaas ka qowqowleh anigu dan kamelihi taas waxa weyan waa jahli fadiix ah oo aad u foolxun oo tusaya qofkaas jaahilnimadiisa iyo diinta ilaahay si uga indhala yahay sababtoo ah xumaanta qofku markuu samaynayo uma baahna inuu niyeysto hadduuba xumaan sameeyo qofku hadduu xumaan sameeyo waxa weeyaan qofkaas dembigii waa loo qorayaa qofku waxaad arkaydaa xumaan ayuu samayn xumaantii markuu samey marka la yidha ilaahay uga baq wuxuu leeyahay inama alacmaalu biniyaat taas waxay kutusaydaa qofkaas jahligiisa iyo inuu diinta ka indhala yahay xumaantii mar haddaad samayday inaad niyeysato uma baahna waa lagu qoraya mar haddaad xumaantii samayday xumaanta waxa uu shardiga kaliya cilmi ikhtiyaar iyo qasad shaygan inaad ogtahay horta ilaahay inuu diiday oo uu diinta xaaraam ku yahay duusan ogeyn oo qofku jaahil yahay jahligaas in loogu cudur daaroon dembi loo qorina dhacda sida ilaahay qur-aanka ku cadeeyey wamaa kaana allahu liyudila qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahu maa yattaquun ilaahay qoom uma qoro dalaal ilaa uu u cadeeyo marka hore horta wax ay isku ilaaliyaan oo ay xumaanta iskaga ilaaliyaan oo xaqi baadilka loo kala cadeeyo markaas kadib loo cadeeyo hadduu sameeyo ayaa loo qoraya dalaalka taas waxay kutusaysaa qofkii aan loo cadayn ee khalda i ku dhaca in loo cudur daarayo qur-aanka meelo badan ay uga jirtaa waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasa'ad masiira ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala qofka looga weli dhigayo wuxuu ka weli dhigtoo ah sanamyaalka iyo shayaadiinta naartana ay guriga u noqonaydo wuxuu shardi uga dhigay inuu rasuulka khilaafo marka hanuunka u caddaaday kadib qofkan marka hanuunka u caddaan ee ku dhaca dembi ama shirki ama xumaan kale oo laga jaahil noqon karo waxa weeyaan in loo cudur daaro ayaa laga fahmayaa marka oo ku cadcad qur-aanka iyo sunnada intaba ahna caqiidada ahlu sunna waxaa kaloo shardiya qofka inuu u qasto isagoon u qastin haddii kelmad khalada oo dembiya ay afkiisa ka soo baxdo ama gacantiisa ka dhacdo ee loo ciqaabi mayo khada qur-aanka taas caddeeye rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhda'na ilaahayow ha noo qaban haddaan gafno amaan halmaanno ilaahayna wuxuu yidhi nacam sida xadiis saxiix muslim ku sugneed sidoo kale waxaa shardiga inuu doortay ee haddii lagu qasbo haba ogaado waxaan inay xaaraam yihiin hadday yihiin wax laysku qasbi karo hadda qof muslime dil in lagugu qasbaa ma banaano inaad yeesho waa xaaraam mana banaano cudurdaarna uga heli mayda laakiin waxyaalaha kale oo in haddii lagugu qasbo inaad yeesha ay kuu bannaan tahay sida kufri ama waxyaalo kaloo dembi ah haddii lagu qasbo qofka qalbigiisu hadduu xumaanta ka nabad galo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan ilahi wuxuu leeyahy qofkii kufriga lagu qasbo ayadoo qalbiga uu ku degan yahay iimaanka qofkaas kuma jiro dadka oo carada alle ku dhacda iyo cadaabka
marka saddexda sharti hadii la helo dambiga inaad niyeysato uma baahna hadaad sameeydo khalaas waa lagu qori mar hadaad cilmi u leedahay oo ogtahay waxaan ilaahay inuu diiday aad u qasaday oo isan khada carabka uga dhicin iyo xibnaha aan lagu qasbin salaadaas marka niyadana sidaas waa in loo kala fahmaa ma'muuraadka iyo manhiyaadka inama wax kale maahan al-a'maalu amaliyalkan sixidoodu biniyati niyooyinka ahaade wa inama wax kale maahan likulli imrin qof walbana waxa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeysto qof walba wuxuu niyeysto leey niyadii wala soo sheegay maxay tamidaan kale ma ahan in la soo celiyo macna dheeraad ah ayaa ku sugan oo waa maxay macnahaas waxa weyn horta niyada waa inaad ogaataa waxa la yiraahdaa niyadu waa shayga kala saara cibaadada iyo caadada waa macnahaas maxaa loola jeedaa مثلا qof qubaysan wuxuu u qubaysan inuu qabowsado ama nadaafad ayuu u qubaysan qofna uu qubaysan taasna suuligi galo janaabu ka qubaysan ama gabadha xayle ka qubaysan ama nifaas iyo dhiigi umushay ka qubaysan cibaada u qubaysan ama jumcadii u qubaysan iyo waxyaalaha sunnada ahayd in loo qubaysto labadooduba suuliga galeen biyo isku soo shubeen midna allu caabuday midna alla ma caabudino wax ajar uga xasili maayeen dambina ma gelin farqiga kala saaraya waa niyada bis qalbiga inuu ku qabto niyada mideeda kale waa midda cibaadaadka kala saarta laftirkooda مثلا صلاه الصبح waa laba ragco labada ragco sunnada ka horeydaan waa laba ragco waxa kala saara waa niyada duhurka iyo casirka mid walba waa afar ragco isku qaabna waa loo tukadaa waxa kala saara waa niyada marka waxa weyn marka ugu horeydo horta qofkan waa inuu niyeysto cibaadaan inuu sameeyo مثلا duhur oo kale u tukan waa inuu niyeysto inuu salaadan tukanayo alla dartiisna u tukanayo taas waa inma al-a'malu binniyat amalkan wuxuu ku ansixi karaa niyo hadduu san niyeysano alla dartiis inuu tukay uusan qalbiga gelin ma ansaxayo salaadiiba haddana waa inma likulli imrin ma waa macna ka dheeraad oo waa maxay ta'yinul manwi shayga la niyeysana in la ayino مثلا salaadu duhur tukanayso ma duhur inuu tukaa waa inuu qalbiga gelsho hadii kale to oo uu iska tukado inuu tukaa inta niyeysto asagoon duhur iyo casr midna niyeysan wax ka ansaxaya mal duhur markuu tukaa waa inuu duhur niyeysto casrna waa inuu casr niyeysto hadduu sooma ramadaan waa inuu niyeysto soon sunna haduu yahay soon sunna waxa cibaadada hadana caynteedu waa inuu cayino marka ta'yinul manwi shayga la niyeysana in la cayino weeye waa in ma likulli imrin ma nawa niyada maxalkeedu waa qalbiga niyo waxa la yiraahdaa qasdul fi'l fi'lka inaad sameeydo inaad u qasado laba macna ay leedahay waa macnahaas aan sheegay waa macnaha ay ka hadlaan fuqahada macna kale oo ka sii qaalisana jiro macnaha oo ah ikhlaas amalkan alla dartiis inaad u sameeydo waana laga maarma maxalka ay ku tacalluqdaan waa qalbiga arabku niyada shaqo kuma leh oo soonka iyo salaada iyo cibaadooyinkaas markaad sameynaydo arabka inaad uga dhawaaqdaa niyo ma aha sunnana ma aha waa bidco waswaasna way ku soo jiidi saas darteed hatta ayadoo kitaabka Allah aysan ku jirin arabka looga dhawaaqa xadiis saxiix iyo mid dhaif midna uusan ku soo aroori saxaabadii aan laga maqal taabiciyalna aan laga maqal imaam Abu Hanifa iyo imaam Malik iyo imaam Shafi'i iyo Ahmad Hanbalna aan laga maqal ulama dambe oo Shafi'iyada kamidu iyo ay sheegeen ayadoo sidaas ay tahay haddana culimada sheegeen oo yiraahdeen waxaan ugu talagalnay li yusaa'id al-lisanu al-qalba inuu arabku taageero qalbiga oo isxoojiyaan culimadaas laftooda waxay leeyihiin arabka maqsad maaha hadduu uga dhawaaqo arabka mesela duhur inuu tukana qalbigana uu casr geliyo casr un baa xirmay hadii la joogo casr qalbiga wixii uu ka niyeysta ayaa xirmaa waxaan uu arabka ka akhrina waxay leeyihiin waxba salaada ku xirmime soon ku xirmima masaladaas la isla ogoliyo haddaba marka waa in la iska daayo looma baahnin waa bidco waswaaskuna uu ku soo dugaalo iyo shaydaanku hal iska daayo marka faman kaanat qofka yahaato marka mathalu mithaalina nabigu amaasha amal kamid ah laba qof oo isku amal sameeyay isku shaqo qabayna midna ajir helay midna uusan helay hijradii ku mithaalay nabiga sallallahu alayhi wasallam hijra waxa la yiraahdaa at-tarku way luqahan waa tagitaan wax laga tago asalkana hijrada waxa la yiraahdaa hajru ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu ilaah iyo rasuul waxay reebeen in laga tago shirkiga zinada hanta beenta wadan gaala in la deganaado Allah reebay rasuulka reebay sallallahu alayhi wasallam in laga tago wixii Allah iyo rasuul reebeen asalku waa saas macaani badan ka farcanayda waxaana kamid ah mufaaraqatu ahli al-kufr in ahli al-kufriga la soo faarqo oo gaalada laga soo tago waa xugun sharci ah nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu yiri bariyan ka ahay qofka gaalada dhexdeeda
ku nagi oo degan beri ayaan ka ahay saasuu yidhi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam qof nabi maxamed ka beri yahayna musiibo weyn way ku dhacay marka hijradu ku miithaaliyey laba qof ayaa isku meelay ka tegayaan isku meelna way tegayaan waddan gaalay ka tegayaan waddan musliminay tegayaan makay ka wada tegayaan madiinay u wada hijrooyaan waqtigii nabiga taasuu ku miithaaliyey midna ajar u hela midna waxba heli ma ajar nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu ilallahi alla dartiis ilaahay uu thawaab uga raadina wa rasuulihi rasuulka inuu u dhowaado oo diinta ka barto oo rasuulka u gargaaro fa hijratu haajiridiisu ilallahi allay ahaanaydaa iyo wa rasuuli rasuulkiisa waxaa la ogyahay luqada carabiga waxaa laga maarmaan ah inay kala bedelnaadaan ficlu shardiga iyo jawaabkiisa mubtadaha iyo qabarka haddana waa isku mid ficlu shardiga iyo jawaab jumladii shardiyada ahayd iyo jumladii jawaabka ahayd haddaba mar hadday lafdigu isku mid noqday waa in la soo qadaraa wax lagu kala duwo oo tamyiis waxaa la leeyahay marka faman kaanat qofkay ahaato hijratu haajiridiisu niyatan wa qasdan niyadii hore ilallahi ilaahay inuu riladiisa ku gaaro wa rasuuli rasuulka inuu u dhowaado oo u tago oo rasuulka u gargaaro inta madiina tago fa hijratu qofkaas haajiridiisu ilallaahi allay ahaanaysaa wa rasuuli rasuulkiisa ahaanaydaa ajaran wa thawaaba xagga ajarka iyo thawaabka waman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa iyo kasoo tegidii uu kasoo tegayay maka ama beledka kufaarta lidunya adduunya yusiibaha uu helaayo waddan gaaluu joogay waddan muslimu aadoo dhaqaalo u aaday dan adduunyuu ka aaday uu meesha ka helayo ma uu aadin aad ka fogaatid kufrigan dalkiisa oo dal muslin aad tagtid uma tegid aw imraatin ama haweenuu tegay yankixuhaa uu guursanayo fa hijratu haajiridiisu ilaa maa haajira ilayh waa wuxuu soo hijrooday wuxuu leeyahay wuxuu soo doontay hadduu islaam adduunyo raadin adduunyadiisaasuu leeyahay hadduu guur raaday guur leh lakin wax ajara ma laha maxaa markii adduunyo la sheegay haddana haween maxaa gooni loogu sheegay illa waxaa la ogsoon yahay haweenka iyo guurku adduunyaday kamid yihiin laba arrimoodoo gooni loogu sheegay mid waxay sheegeen culamada muxadisiinta sababulwuruud xadiidku inuu lahaa oo hadalkaa markuu nabigu dhahayay sala allahu alay slam waxaa jiray yidhaahdaan nin markii maka laga hijroonayay maka ka raacay muslimiinta ee madiine tegey laakiin asaga aan ujeedadiisu ahayn gaaladan ka tag ee muslimka daartiisa tag ee gabar rabay inuu madiine ku guursado madiine joogtay oo diiday maka inuu ku guursado sidaas ahayd sabab wuruudka nabigu saas ugu yiri taas waa mid waxaa kaleeto jirta ayadana musiibada iyo fitnada haweenka lagu fitnooba waa arrin weyn nabiga sala allahu alay slam wuu caddeeyey ittaqu dunya wattaqu nisaa adduunyada iyo haweenka iska ilaaliya saas uu kala saari jiray nabiga faina awala fitnatin fi bani israiil kaanat fi nisa reer banu israiil markii ugu horreeyay fidnoobaya haweenkay ku fidnoobeen markay guryahoodii kasoo saareen xijaabkii laga dhigay markaasay fidnoobeen maa taraktu cala arijaali adara min annisa xadiis macnihiisa uu yahay nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugnaaday ragga ugama tegin wax uga dhib badan haweenka aaday haweenka ragga ugu fidnoobaan marka si gooniya nabigu saas ugu baraarujinaya sala allahu alayh wasalam si gooniya sidaas ayuu ugu baraarujin xadiidkaas intaas ayaan ku koobaynaa alxadiiu thani xadiidka labaye marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasulla rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mid a salaadiisa idaa axdatha haddii weysadu ka burto xataa yatawada ilaa uu weyse qaato abu hurayra xadiidkan wariyey abu hurayra magaciisa ilaa 30 qowla la iskugu khilaafa qowlka ugu raajixsan cabdiraxmaan ibnu sakri wey wuxuu islaamay caama khaybara sanadii khaybara waa sanadii 7 ee hijriyada nabigu kala qayb galay sala allahu calayh wasalam kadib nabigu laazimay muddadaas yaroo ka baaqiga ahayd xayaatadii nabiga wuxuuna noqday xaafidka ugu xadiidka badan saxaabada mana halmaami jirin oo nabiga u duceeyey sala allahu calayh wasalam markaasuusan halmaami jirin kadibna wuu faafiyey ninka ugu axaadiista badan way saxaabada imaam albukhaari wuxuu yidhi abu hurayra dowsiyu qabiil ahaan waa reer dows azadiyun jufadaasu ka siiya yamaniyun asalkiisu waa yamani nazla almadiinata magaalada rasuulku degay halkaasu cilmiga ka faafi jiray halkaas ayuuna ku dhinto ilaahay ku oofsaday baqiic ayaa lagu aasay hijriyadu markay ahayd 57 sida raajixa ah konton maxaan idhi 57 sax sidaas weeyaan sida raajixa ah waxaa jira laba qowl oo kale 58 iyo 59 way jiraan maalintuu dhintay 88 jir ayuu ahaa saxaabiga intaas ayaan uga gaabsanaynaa
can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laa yaqbal llahu ilahay ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mida salaadiisa idaa axdatha laa yaqbalu laadu waa naafiya ma aqbalo waxaana macnaha hadda loola jeeda ay tahay ma ansaxaydo qofkaa salaadiisa mana ka gudaydo hadda saasaa loola jeedaa marar saas loola jeedaana way jirta oo kale laakiin qabuulka salaadan ma aqbalay ama cibaadada noocaasa lama aqbalin iyo ma ansixin iyo ma gudin qabuul iyo ijzaa iyo sixa saddexdaas lafdi markan waa isku macnaa loola jeedaa oo qofka waxa weeyaan weysadiisu burto salaada alla kama aqbalo hadduu ku tukado sidaas isagoo awooda inuu dahaaro qaato laakiin mararka badan waxaa dhacda in qabuulka la anfiyo laakiin sixadii iyo ijzaagii ay sugnaadaan oo qabuulka iyo ijzaaga labadaas waa isku macno oo waxa weeyaan amarkan qofku inuu fuliyo isagoo shuruudii iyo arkaantii oofsaday cibaadadaana shuruudii iyo arkaantii waa oofsatay qabuulkiina waa laga anfinaya sida qofka sayidkiisa ka dhunto isagoo addoon ah salaadiisa alla ma aqbalo wamaca dalika inuu tukadana waa laga rabaa hadhowna soo qallaymaha waa sugnaata laakiin lagama aqbalo naagta ninkeeda mukhaalifada ku ah marka qofka u taga qof wax sheega ee wax weydiiya lagama aqbalo salaad ya lagama aqbalo ilaa 40 maalmood haddana inay tukadaan waa laga rabaa hadhowna soo qallaymaya sixadii la anfima iyo ijzihii gudidii laakiin qabuulkiya la anfina marka qabuulku waa ka macno ballaaran yahay ijzaaga iyo sixada oo qabuulka waxaa loola jeedaa taratubu thawaabi wa darajaati cala alcibaada inay cibaadadan ka ratibanto thawaab iyo ajir inuu ka ratimo oo qofkan laga ajir siiyo ijzaaga iyo sixidan waxaa loola jeedaa qofkan dalabkii laga dalbaya cibaadadan inuu ka dhaco oon qala laga rabin saas darteeda fa kullu maqbuulin cibaado kastoo la aqbalo oo ajir qofkii ka helo iyo thawaab saxiixa waa tahay mujzi'ana waa tahay walaysa kullu saxiixin maqbuulan laakiin cibaado kastoo saxiix ah oo qofkan waajibka uga dhacay maqbuulo inay ma wada ahan qaaran maqbuul ahayna la helayo waajibkiina ku dhacayo maqbuulna aan ahayn oo thawaab iyo darajaad ka soo xasilay sidaas waa muhiim marka haddii nafyiga marka uu ku tacalluqo qabuulka la anfinayaa shuruudii salaada ama arkaantii markaas waxay ku noqonaa sixadii iyo ijzaagii waa isku macna markaas waan haddeer siday too shardiya la anfiyo dahaaradii mar haddii aysan jirin oo qabuulkan la anfiyey uu ku xiran yahay shardigaas waxa weeyaan salaadii ma ansaxayda wey laa yaqbalu llahu alla ma aqbalo salaata axadikum qof inin ka mid a salaadiisa idaa axdatha xadadka laba macno ayaa la yidhaahdaa macnaha koobaad waxa weeyaan wixii weysada buriyo xadatha la yidhahda wixii qubays waajibiyana waa macnaha labaad oo xadatha la yidhahda laakiin markan waxaa loola jeedaa waxa weeyaan wixii weyse buriya sababta waxaa kutusa in loola jeedo xataa yatawadaa ayaa nabigu yidhi sala allah ilaa uu weyse qaato ilaa uu weyse qaato waxa weeyaan qofka salaad laga aqbali maayo xadiidkan marka la leeyahay ilaa weyse qaato waa qofkii cudurdaar uu ku booraysto aan lahayn ee qofka haddii weysadu uu xadado cudurdaar uu ku booraysana uu helo wuu gebgabaysan saas weeye waxaa xadiidkan marka laga qaatay siduu ibnu daqiiqulciid uu baraarujiyey salaadaha shanta mid walba in loo weyse qaato waajib ma aha oo salaada qabuul la-aanta waxaa lagu xiray xadad markuu jiro qofka markii weysadu ka jabto oo rabo inuu tukado ama sunnahaat ama waajib ahaatee markaasay waajib ku tahay inuu weyse qaato laakiin qofkii salaad hore u weyse qaato oo weysadii hore u dhowran tahay shanta salaadood hal weysuu ku tukan karaa subxiga iyo duurka iyo casirka maqrib iyo cishe haddaysan ka jabin weysadiisu waana masale aada u muhiim masaladaas uu baraarujiyey masale muhiim marka waa masale aada u muhiim marka qof walba oo muslim ah inuu marka weyse qaadka aada ugu dadaalo taas ayaa la rabaa alxadiiث الثالث ayaan maray alxadiiث الثالث xadiiska saddexee marwiin waxaa laga wariya can cabdullahi bni camr ibni caas iyo wa abi hurayra iyo wa caaisha radia allahu tacaala canhum insha allahu halkaas ayuu noo joogay wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamed